یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات اور پاکستان کی فوج کے تباہ ہو جانے کی بات پر اس وقت آسمان سر پر اٹھا لیا گیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے کچھ بہت بڑی آئے اوپنر باتیں ہیں جو عمران خان نے کی ہیں، کیونکہ اب چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ عمران خان کو کیا یہ پورے کا پورا منصوبہ کہ پاکستان کو 3 ٹکڑے کر دیا جائے گا، یہ چین کی انٹیلیجنس کی طرف سے کنوے کیا گیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس وقت ٹویسٹنگ کیا ہو رہی ہے اور کیوں اس وقت مقتدر حلقوں کے لیے صورتحال مزید واضح ہو چکی ہے، چیزیں ان کے لیے مزید کلیئر ہو چکی ہیں اور اب سخت ترین فیصلوں کی گھڑی آ چکی ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے۔ اور جہاں پر پیغام پہنچانا تھا وہاں پر یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب جیو اور دیگر ادارے اور ان کا پورا بانمتی کا کنبہ اور ان کے ٹوکرا صحافی عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کو نہ صرف ٹویسٹ کر کے پیش کر رہے ہیں بلکہ اپنی مرضی کی جگہوں سے اسے کاٹا جا رہا ہے، اپنی مرضی کی جگہوں پر اسے مکس کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی کا کانٹیکسٹ نکالا جا رہا ہے اور غالباً کوئی ایسا یہ انہوں نے پرسیپشن بنا دیا ہے کہ عمران خان فوج کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس نہ لائے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے، مجھے واپس اقتدار میں نہ لائے تو پاکستان بھی برباد ہو جائے گا، مجھے اگر واپس اقتدار میں نہ لائے تو پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہو جائے گی، مجھے اگر واپس اقتدار میں نہ لائے تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے گروی رکھ دیے جائیں گے، ڈی نیوکلیرائز ہو جائے گا آپ کا ملک۔ تو یہ تمام تر پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے اور یہ کی جانی تھی، کیونکہ یہ پورے کا پورا جو ایک کنبہ ہے اور ان کے جو ٹوکرا صحافی ہیں اور بالخصوص پھر جیو اور اس میں ان ایتھیکلی ٹویسٹ کر رہے ہیں، ڈسٹورشن کر رہے ہیں عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے اندر، اور اس میں انہوں نے بیسیکلی پاکستان کو تباہ کرنے کی جو باتیں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی رکھنی ہیں، کچھ چیزیں بھی رکھوں گا، اور یہ پروگرام جو ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا بھی ہے کیونکہ اس میں ایک آئے اوپنرز ہیں پاکستان کی قوم کے لیے بھی اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی۔ لیکن اگر ایسی بات ہے، عمران خان نے تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن آپ ذرا جناب بلاول بھٹو زرداری جو کہ آج کل بہت لاڈلے ہیں، بہت پیارے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، جنہیں وزیر اعظم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بلاول بھٹو نے 12 ستمبر 2019 کو کیا فرمایا تھا، ذرا یہ بھی سن لیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر کل بنا تھا بنگلہ دیش تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے، اگر کل دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے، پختونوں کا دیش بن سکتا ہے۔ جی، تو سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے، پختون دیش بھی بن سکتا ہے۔ 3 ٹکڑوں میں تو جناب محترم بلاول بھٹو زرداری نے نام لے کر ان ملکوں کے نام بھی بنگلہ دیش کی طرز پر بتا دیے تھے، لیکن اس وقت کسی ٹوکرا صحافی کا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ نواز شریف نے جب کھڑے ہو کر کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار تم ہو، تم نے یہ نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا، جنرل فیض حمید یہ قوم تم سے حساب لے گی، اس وقت ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے تھے، بلکہ اس وقت جب نواز شریف کی تقاریر پر پابندی لگی تو یہ چند صحافی پارٹی بن کر گئے کہ جی میاں صاحب کی تقاریر پر سے پابندی ہٹائی جائے، اور نواز شریف نے یہاں تک کہا تھا پاک فوج کے افسران کو کہ ٹاپ کی لیڈرشپ کے غیر آئینی
ऑर्डर्स को नहीं लेना आपने। इससे बड़ी बगावत क्या हो सकती है? वो आदमी आपके फौज के जवानों को और अफसरान को कह रहा है कि टॉप की लीडरशिप अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स देती है तो डोंट एक्सेप्ट देम, आप उनके सामने खड़े हो जाएं, ये आपके हल्फ की पासदारी है, यानी कि वो नवाज शरीफ के गुल्लू बट बन जाएं। लेकिन जारी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ये सब वैसे ही कहा था। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगाने वाले मोहसिन दावड़ और अली वजीर आज हुकूमती बेंचेस में हैं, और पहली मर्तबा हमारी 75 साल तारीख में कि हुकूमती बेंचेस पर खड़े होकर किसी ने कहा कि पाकिस्तान की फौज जंगी जराइम का इर्तिकाब करती है, वॉर क्राइम्स की मुर्तकिब है, लेकिन यह भी काबिल कबूल था। अब इमरान खान लेकिन गद्दार है, क्योंकि उसकी बातों को यह डिस्टॉर्ट करने के, उसकी बातों को यह पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि वही मामला जिस तरह का मामला है कि आप इक्तदार भी ले लें और उसके बाद अगर कोई बात करे तो उस पर गद्दारी 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 शेख मुजीब वाली कैटेगरी में इमरान खान को डाल दें। एक बात लिख के रख लें, आप उसके साथ शेख मुजीब से 10 गुना ज्यादा बुरी भी कर लें, वो फिर भी पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाएगा, वो फिर भी कहेगा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज इमरान खान से ज्यादा जरूरी है, वो फिर भी कहेगा कि इमरान खान मर गया कुछ नहीं होगा, फौज खत्म हो गई मेरा मुल्क खत्म हो जाएगा। वो अपने सियासी मफाद पर किसी भी सूरत मुल्की मफाद की कुर्बानी नहीं देगा। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, आप अभी तक करते आए हैं। लेकिन इसमें मैं आपको यह बता दूं कि कुछ चीजें हैं जो तारीख से सबक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप खैर जियो के टिकर और जियो के क्लिप्स के बजाय पूरा इंटरव्यू सुन लें तो फिर आपको वैसे ही पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। कुछ आपको इसमें दूसरी राय जिसे आप कहते हैं ना, सेकंड ओपिनियन, पीछे नहीं रहेगी। अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि चीन की इंटेलिजेंस की तरफ से इमरान खान को यह प्लान पहले ही बता दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ ये करना क्या चाहते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक्स और भारत के थिंक टैंक्स जो हैं वो ऑलरेडी इस तरह के प्लान्स बना चुके हैं कि ये सब किस तरह से एग्जीक्यूट होना है, किस तरह से पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम लाकर सिविल वॉर कराई जानी है, मुआशी दिवालियापन की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाना है। और यही तो यूएसएसआर के साथ हुआ था। चाइना किस तरह से यूएसएसआर की मिसाल को नहीं भूल सकता, और किस तरह से चाइना ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान को और इमरान खान को सजा, सिर्फ रूस का दौरा तो छोटी सी चीज थी, ये जो रशिया चाइना पाकिस्तान नेक्सस बन रहा है इसकी सजा इमरान खान को दी गई है। 31 दिसंबर 1991 में 54 लाख की आर्मी थी, $182 बिलियन का उनका बजट था, और उस मुल्क के अंदर मुआशी मसाइल लाकर उसे टुकड़े टुकड़े करके 15 मुल्कों में उन्होंने तोड़ के रख दिया। और वो तो ताकत थी, एक आलमी ताकत थी, अमेरिका के मद्दे मुकाबिल ताकत थी, और वो कोई ये तो नहीं था कि वो कोई तीसरी दुनिया का मुल्क है। इकोनॉमी भी ठीक थी, सब कुछ था। लेकिन जब आपने इकोनॉमी को अटैक किया, बांग्लादेश कैसे बना, आपने जी इक्तदार नहीं दिया, और जिसने बात की पाकिस्तान टूटे ना, आपने कहा कि इसने ये बात क्यों कर दी कि पाकिस्तान ना टूटे, ये गद्दार हो गया है। यहां पर देखें कुछ सवालात तो बड़े जायज हैं, कुछ सवालात तो बड़े रीजनेबल हैं कि क्या गलत फैसलों से मुल्क तबाह नहीं होते, क्या मुल्क के दिवालिया होने का इस वक्त कोई खतरा नहीं है, क्या दिवालिया मुल्क अपने दिफाई अखराजात पूरे कर सकता है, जिस मुल्क का दिफा कमजोर हो जाए क्या उसकी सलामती की कोई जमानत हो सकती है, क्या इस तरह के सवालात उठाना भी गद्दारी के जुमरे में आता है। इमरान खान ने सिंपल सी बात की कि आपकी फौज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे इक्तदार में ना लाई तो फौज तबाह हो जाएगी। आप पूरी बयान तो सुने, मैंने जो शुरू में क्लिप सुनाया है ये वो क्लिप डिस्टॉर्टेड और ये वो अपने हिसाब से ट्विस्टेड क्लिप है जो ये चला रहे हैं, जिस प्रोपेगेंडे को मैं यहां पर खत्म करने के लिए आपके सामने बैठा हूं कि ये इस वक्त पूरे का पूरा मामला कर रहे हैं और ये असल में चाहते हैं। अब आप देखें, CIA की 2015 की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान विल बी फेल्ड स्टेट बाय 2015 कि पाकिस्तान 2015 तक एक नाकाम रियासत बन जाएगा। वो क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने उनके प्लान्स को नाकाम बनाया है। हमने उनके प्लान्स के आगे हमारी एस्टैब्लिशमेंट सीसा पिलाई दीवार बनी है। और यही चीज इमरान खान कह रहा है कि मईशत दिवालिया होगी, दिफाई अखराजात कहां से पूरे करेंगे। वही यूक्रेन वाला मॉडल अपनाएंगे कि आप डीन्यूक्लियराइज हो जाएं, फिर आपकी मईशत को हम बिल्कुल सेट कर देंगे। और यूक्रेन के बारे में आपको बता दूं कि यूक्रेन जब बना था, रूस से अलग हुआ था, यूक्रेन के पास दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एटमी हथियार थे, और इस पूरे वेस्ट ने कहा, उन्हें आलमी ताकतों ने यूक्रेन को कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी के ज़ामिन, आप अपने न्यूक्लियर हथियार जो है वो तलफ कर दें और हम जी इसके बदले आपकी मईशत ठीक कर देंगे, आपको खाना मिलेगा, तरक्की होगी। और वो करते रहे तरक्की, वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे अनटिल रूस ने धावा बोल दिया। मैं लिख के देता हूं, आज इनके पास एक भी वो हथियार होता तो रूस की हिम्मत ना होती इनकी तरफ देखने की। चाहिए
ये इतना सा मुल्क होता और रूस इतना होता। आप इंडिया पाकिस्तान की मिसाल ले लें, लेकिन जाहिर बात है फिर ये उसी तरफ को जाएंगे, मईशत संभालने के लिए आपके एटमी असासों पर नजर रखेंगे। और ये इस वक्त पूरा प्लान जो है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के जो इदारे हैं, चीन भी इसके ऊपर नजर रखे हुए है। और जाहिर बात है चीन पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, वो आलमी साजिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं उनको भी रोकने में पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है और तमाम तर इक़दामात होते हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ थी जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।